ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੌਕਿਫ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। अगर तुम पाकिस्तान दे विच खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा लाना है गवर्नर राज या गुंडा राज लाना है तो अज लाओ, क्योंकि असीं तो मार्शल लॉ फेस कर रहे हैं 3 सालों तो। ना साडियां मावां महफूज ने, ना भैणां महफूज ने, ना धीआं महफूज ने। इमरान खान 2.5 साल तो बेगुनाह जेल च पिया है। इद्दत तो निकाह जैसा झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्हां दी बेगम नूं, उहदी बीवी नूं इद्दत च निकाह च बंद करके सिर्फ इस वास्ते कि प्रैशर पाना है, डील करनी है। लेकिन शमाला जी एक गल आखांगा, असीं पंजाब च रहने हाँ, मावां धीआं भैणां बेटियां हर बंदे दियां सांझियां होंदियां, लेकिन उन्हां दियां होंदियां जिन्हां च कोई इज्जत ते गैरत हुंदी है। ठीक हो गया। अज मावां धीआं भैणां जिहड़ियां रुलदियां पियां और अल्लाह नूं फरियाद करदियां पियां, डॉक्टर यासमीन राशिद दा कसूर की है? कैंसर सर्वाइवर है, जेल च इस वास्ते पई है कि उन्हें इस गौरपा चौफ नवाज शरीफ नूं हरा दिता है, जेल च बह के हरा दिता है। ते गल्लां लांदे इल्जाम साडे ते, असीं ते पुरअमन एहतजाज कीते। 26 नवंबर नूं लाशां घर लैके आए, जख्मी घर लैके आए। अल्लाह जिहड़ा ना बड़ा मुसब्बल सवाब है। मेरे रब दा ये फरमान है और सोहणे अली दा फरमान है, हज़रत अली दा, कि कुफर दी हुकूमत चल सकती है शमाइला जी, जुल्म और जबर और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती और नहीं चलेगी। देरे देरे पर अल्लाह दे हनेर नहीं। वैसे बसरा साहब मैनू ये लगता पाया है कि ना इसी वास्ते PTI दे ते हुकूमत दे या तुहानूं पता ही कि अंदर दे गल करिए एस्टैबलिशमेंट दे जिहड़े मामलात ने उसी वास्ते हल नहीं होंदे कि शायद PTI ना उस तरह गल सुनना चाहती नहीं हैगी। मेरा मसला सिर्फ ये है कि देखो हुकूमत ने ये चीज़ कह दी हुई है कि असी जिहड़े मुलाकात है वो कराउण नूं जिहड़ा ना तैयार हाँ, लेकिन जिहड़ा मुल्क दे विच सियासी मिला है ना वो नहीं लाना हैगा, जिहदा अदालत ने भी रोकिया होया है। ते बानी दे नाल जिहड़ी मुलाकात है उहदे बाद सियासी गुफ्तगू जिहड़ी ना वो क्यों नहीं हो रही? शमाइला जी किहड़ी हुकूमत? बड़ी ज्यादती है यह हुकूमत है। हुकूमत आवाम दे वोटां नाल हुंदी है, हुकूमत आवाम दे बैक होण ते हुंदी है। इन्हां ते फार्म 47 दे नमूने ते हुण बनी तां होई है ना। सुन ते गल तां सवाल कर लेण, जवाब ले ना करो, इंज ना करो, वादा ना करो। सवाल कीता जे ते जवाब दो कि निउंदरा पाया जे ना, ते पंजाबीआं साडे रिवाज है निउंदरा वापस करीदा है। इन्हां नूं ਇਹ ਜਿਹੜੇ फार्म 47 ਦੇ नमूने ਤੇ हुकूमतां ने ना, इन्हां नूं इन्हां दे घर वालियां ते बच्चियां ते महल्ले वालियां ने वोट नहीं दिते। ते तुसीं कहंदे हुकूमत, अगर हुकूमत हुंदी ते अज पाकिस्तान च जंगल दा कानून ना हुंदा। अज 4 चफेरे, तुहाडे प्रोग्राम दा नाम है ना 4 चफेरे, 4 चफेरे हनेर है, जुल्म है, जबर है, फिस्तायत है। मैं फिर कहना, अगर गल मावां धीआं भैणां तक आ गई है ना, देखो जो तुहाडा मुखालफ हार जाता है ना, जो तुहाडा मुखालफ डर जाता है ना, तो वह तुहाडियां मावां धीआं भैणां तक पहुँचता है। साडे नाल लड़दे हन ना पे, और शेर पिया ना जेल दे विच, कहंदे हन कि 10 दिन जेल नहीं कटनी। अज 2.5 साल हो गए ना, और साडे नाल लड़ो, और बेशर्मो मावां धीआं भैणां नाल नहीं लड़ीदा। तुसीं कहंदे हो कि मुलाकात, मैं तुहानूं कहण दिया किहड़ी मुलाकात कराई इन्हां ने? पहला 4 महीने कराने हैं ना, असीं कराने सुन ते लो ना शमाइला जी। 4 महीने पहला साबक वजीर आजम पाकिस्तान है इमरान खान, इस वक्त मुल्क का सब तो बड़ा लीडर है। उन्होंने जेल च बंद किया, किथे? डेथ सैल दे विच, जिथे टैंपरेचर गर्मियां च हुंदा 50 तो उत्ते ते सर्दियां च 6 तो थल्ले। उत्थे ना कोई सहूलत है ना कोई मिल सकता है। प्रोग्राम दे विच गलबात जारी है, लेकिन इत्थे लैने एक छोटी जी ब्रेक। अच्छा, हुज़ैफा साहब भी मेरे नाल मौजूद ने। हुज़ैफा साहब मैनूं ये दसो कि तरीके इंसाफ दे रहनुमा और जिहड़ियां भैणां ने उन्हां नाल मुलाकात जिहड़ी क्यों नहीं कराई जा रही? देखो जी, गल बड़ी सीधी सादी है। मैं तुहाडे प्रोग्राम में मेरे ख्याल से कही सी, किसी और प्रोग्राम में कही है कि जिहड़े सज़ा याफ्ता मुजरिम होंदा है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਚੜਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਟੇ ਤੇ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਸਨ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਸੈਨੇਟਰ ਨਾਅਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਚੜਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਬਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ 3 ਦਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਵਨਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬਲੂ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 26 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਡੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੁਚਲ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਵਰਿੰਗ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ बढ़ाए। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ करे। अगर फैमिली बन के मुलाकात करे लेकिन उन्होंने फिर सियासी मकसद वास्ते इस्तेमाल करेगी तो उस सियासी मकसद की मुलाकात की कॉस्ट जी है इस्लामाबाद के लोग पे करते हैं। वो एजुटेशन मैनू समझ नहीं आती पई, जनानी भी उनकी जेल च है भी, या तो फैमिली ने किन्ने कोई आटा नहीं हैगा, कोई चीनी नहीं हैगी, वो गलबात करिए। वो बंदा ही सियासी है, सियासी गुफ्तगू ही करनी, और की करना नहीं। जदों अगर सियासी बंदा किसी जुर्म की सजा कट रहा होए ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।